بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ عورتیں ہلدی میں دودھ ملا کر استعمال کریں کیونکہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس کا استعمال بغیر کسی ورزش کے آپ کے موٹاپے کو کم کرے گا، جوڑوں کا درد اور جسمانی تھکاوٹ کبھی نہیں ہوگی۔ عورت ہمیشہ جوان اور اس سے دبلی پتلی رہے گی۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا ہو تو سورج مکھی کے بیج لے کر سفوف بنا لیں اور اس میں دگنی شکر ملا کر دودھ کے ہمراہ 1 چمچ لے لیں۔ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سفید آٹا کم کھاؤ، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، ہڈیاں اس سے ان کی مضبوط رہیں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور استعمال کریں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کھیرے کا روزانہ استعمال آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی ملائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں اور جسم کی طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ چہرے پر موجود دانوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چہرے پر رات کو نیم کے تیل کے 7 قطرے لگا کر سو جائیں اور یہ معمول بنا لیں، دانے اور داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد اتر جاتا ہے۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔
देह के ऊपर वाली बालाई को कील मुहासों पर लगाएं। कील मुहासे 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला शख्स जवान रहता है। मुसलसल परेशान रहने से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी। डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें और देर जवान रहें। अंगूर खाने से ज़हानत में इजाफा होता है। 4 खीरे रोज़ाना इस्तेमाल करने से दिल की धड़कन कंट्रोल रहती है। जिगर की गर्मी दूर होती है। हाथ पाँव टांगों की जलन ख़त्म हो जाती है। दर्द में आराम मिलता है और मैदा भी ठीक रहता है। जो लोग मोटापे का शिकार हों, लहसुन और अदरक को खुश्क करके हम वज़न पीस लें और चने के बराबर गोलियां बना लें। रोज़ाना सुबह नहार मुँह 1 गोली खा लिया करें। चंद ही दिनों में पेट गायब हो जाएगा। जिन लोगों की सांस फूल जाती हो वो बेर खाएं, ये बीमारी दूर हो जाएगी। अगर सोने से पहले अदरक को चबा लें तो आपको कभी भी फालज का अटैक नहीं होगा। माश की दाल रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह इस पानी से मुंह धोने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कुव्वत बा में इजाफा करना है तो प्याज दोपहर के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। इसका बाकायदा इस्तेमाल इस दवा खाने के फौरी बाद अगर आपको नींद आने लगे तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। ठंडे दूध में ऐसे ताकतवर जरासीम होते हैं जो जिल्द के नर्म हिस्सों को खूबसूरत बनाते हैं। प्याज के पानी से मैदा साफ हो जाता है। बदन का ढीलापन दूर करना है तो रोज़ाना 3 खजूरें खाओ। अगर गुर्दों की बीमारी का मसला हो तो रात को खाने से पहले 21 काली मिर्चों का कहवा बनाकर पीने से गुर्दों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। पांच चीज़ें बूढ़ा करती हैं: नींद पूरी ना होना, वर्जिश ना करना, ज़्यादा मीठा खाना, अपनी आंखों का ख्याल ना रखना। कान में दर्द हो तो लहसुन पीसकर 1 चम्मच ले लें और इसमें 1 भरी हुई चुटकी मीठे सोडे की डालें और इनको मिलाकर कान में डालने से दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाफजा हमेशा अच्छा रहे तो शहद का इस्तेमाल करें और कुरान मजीद की तिलावत करें। निहार मुँह 1 गिलास निमकोल वाला पानी पीने से मोशन कभी नहीं लगते। जिसको नज़ला ज़ुकाम हो जाए चाय बनाते वक्त 1 चुटकी खसखस की डाल दे, यानी दूध, चीनी, पत्ती पानी डालकर चाय बनाएं और 1 चुटकी खसखस डालकर उबालें, छान कर पी लें। नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। नहायत ही आज़मुदा है। जिसकी को खुराक अच्छी तरह हज़म ना होती हो और गैस तंग करती हो, उसको चाहिए कि रोटी खाने से पहले या मुकी तो 11 बार पढ़े। जिस घर में सफाई का ख्याल ना रखा जाए वहाँ रिज़्क की तंगी होना शुरू हो जाती है। जिस बंदे की नज़र कमज़ोर हो वो रोज़ाना सुबह के वक्त नंगे पाँव घास पर चला करे। 2 से 3 दिनों बाद इसको वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगेगा। नज़र चाहे जितनी मर्ज़ी कमज़ोर हो ठीक होने लग जाएगी। अपने दिमाग को हमेशा तेज़ रखना चाहते हो तो कभी भी पेट भर कर खाना ना खाएं।
पेट में गैस भर गई हो तो खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पियो, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। ग्रीन टी का 1 कप पीने से मैदे में गैस को जमा होने से रोकती है। शाम के बाद केला खाने से सीने में बलगम पैदा हो जाती है। कीकर की लकड़ी चबाने से सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। सीने की जलन खत्म करने के लिए सब्ज इलायची के 3 दाने रोजाना इस्तेमाल किया करें। दिल कमजोर हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया करो। अनार के फूलों का पानी निचोड़कर नाक में डालें, इससे नक्सीर बंद हो जाएगी। जुबान बदन का वाहिद वो हिस्सा है जो चोट लगने पर फौरी ठीक हो जाता है। ज्यादा बैठे रहने से गुर्दों के संगीन अमराज का खतरा हो सकता है। जड़वां बच्चे पैदा करने हैं तो केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करें। अगर थकावट महसूस हो रही हो तो पानी में नमक डालकर पी जाएं। रोटी के बाद आम खाने से मैदे की जलन खत्म हो जाती है। जिनको फेफड़ों की बीमारी का मसला हो वो अक्सर गमगीन रहते हैं। 60 ग्राम भुने हुए चने लेकर इनका सफ़ू बना लें। इसके अंदर 1 गिलास दूध, 1 केला, 2 अदद खजूर और 5 से 10 ग्राम गुड़ डाल दो। इसका मिल्क शेक बना लो और पी लो। सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करने से एसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी या बहुत ज़्यादा थकावट रहना, ये सब इंशाअल्लाह शर्तियाँ ख़त्म हो जाएंगे। पेट की गैस ज़्यादा निकल रही हो तो चॉकलेट खा लो, गैस निकलना कम हो जाएगी। शक्कर के शरबत में सौंफ मिलाकर पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो निहार मुंह प्याज और शहद मिलाकर खाया करो। पानी में हल्दी शामिल करके पी लेने से पेट की सफाई हो जाती है। रात के वक्त चाय इस्तेमाल करना छोड़ दो, वरना पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वज़न में इजाफा हो रहा है तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लिया करो। मुबाशरत करने से पहले अगर औरत 2 खजूरें खा ले तो हम्ल नहीं गिरता। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाने के लिए और कमज़ोर हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए केला खाना फ़ायदेमंद है। आँख में कचरा पड़ जाने की सूरत में दूध के 3 कतरे डालें, इंशाअल्लाह कचरा बाहर निकल आएगा। आँखों में हमेशा सुरमा लगाएं, काजल से बिनाई कमज़ोर होती है। ज़्यादा आम का जूस मत पिएं, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लो तो आपको नींद बेहतरीन आएगी। अगर आपका मैदा कमज़ोर है तो साबुत दाना 1 कप दूध में पकाकर सुबह शाम खा लें। चंद दिन में मैदे में कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोल कर पी लिया करो। अगर नींद न आ रही हो तो पके हुए केले पर ज़ीरा लगाकर खाने से नींद जल्दी आ जाती है। कच्ची रोटी खाने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं।
بلیاں پالنے سے دل کا دورہ اور فالج کا خطرہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا آپ کے لیے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراگی نہیں ہو سکتی۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیاں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دھوپ سے آ کر اپنے پیروں پر پانی ڈالتے سے بدن کا درجہ حرارت معمول پر آ جاتا ہے۔ بدہضمی کو دور کرنے کے لیے پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔